السادة والسيدات رؤساء ومديرو وهياكل المساندة، السادة ممثلي الأحزاب المجتمع المدني، السادة والسيدات رؤساء وممثلي المؤسسات، السادة الحضور. اسمحوا لي في البداية أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بالسيد حاتم الجربي، ممثل برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسيير النفاذ الأسواق، وأن أبعث إليه بجزيل الشكر لله على تحمله مشقة السفر لحرصه على تأمين هذه المداخلة والتي تندرج ضمن البرنامج الوطني لمواصلات المؤسسات. أيها الحضور الكريم، أن حرص غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي كعادتها دائما على النهوض بمجهودية المؤسسات وتطوير كفاءتها البشرية ودعم قدرتها التنافسية لكسبها ثقة الجميع اعتبارا الخدمات التي قدمتها وما زالت تقدمها لهذه المؤسسات من خلال توفير المعطيات الحينية والمعلومات الدقيقة التي تخص الشأن الاقتصادي، إضافة إلى حرصنا على تنظيم ندوات وأيام تحسيسية لفائدة المؤسسات الراجعة إلينا بالنظر للتعريف بالبرامج والإجراءات التي تساهم في الرفع من نسق الاستثمار وتمكين أكثر عدد ممكن من أصحاب المشاريع من الاستفادة من هذه البرامج. وفي هذا الإطار يندرج هذا اليوم الإعلامي حول برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتيسير النفاذ الأسواق، والذي سيكون إن شاء الله ضمن سلسلة أيام تحسيسية أخرى في العديد من المحاور التي نعتقد أنها جدا هامة. أيها السيدات والسادة، إن ما يشهده العالم اليوم من تغييرات خاصة أمام الاضطرابات المالية والأزمات الاقتصادية، زيادة على تأثير ثورات الربيع العربي على مناخ الاستثمار بوجه عام، أفرز مقاييس جديدة لضمان دوام سيرورة المؤسسات وقدرتها على المنافسة الشرسة، والتي تفرض منا اليقظة ومسايرة الركب، وهذا في تقديرنا لا يكون إلا بالاستفادة من جميع البرامج بما فيه برنامج دعم القدرة التنافسية الذي هو محور جلستنا هذا اليوم. هذا البرنامج الذي أعتقد أنه سيساهم في دفع عجلة التنمية في المناطق الداخلية على أساس مبدأ التوازن بين الجهات مع الحفاظ على خصوصية كل جهة بحيث تساهم كل جهة انطلاقا من مكان الاستثمار فيها في بناء شراكة اقتصادية قوية تؤدي إلى خلق بناء اقتصادي تنموي قادر على المنافسة والنجاح. وفي الأخير أتمنى أن يحقق هذا اليوم الغاية المرجوة من تنظيمه وأن تعم الفائدة الجميع، وأن نخرج جميعا بنتائج مثمرة وبناءة لما فيه خير مؤسستنا واقتصادنا. وأخيرا أقدم لكم البرنامج لهذه الندوة أثر هذه المداخلة سي نبيل بن جنات رئيس المدير العام لخدمة التنمية باش يقدم مداخلة، وأثرها سي جمال باش يقدم لنا البرنامج، وهناك بوز كافي، وبعد باش يوقع نقاش. والختام وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الحضور، باسمكم جميعا نحب نرحب بالأخ السي حاتم الجربي في المداخلة اللي اليوم جت في وقتها. احنا حضرنا معكم في تونس البروجرام تيكا، كانت حاضرين أقطاب وحاضرين برشا مؤسسات في تيكا، وكانت هنالك برشا مداخلات وبرشا توصيات. تو نرجع لهم شوي. برنامج ضخم جاء في وقته نظرا للهدف هو لا محالة هو قديم وضروري للبلاد، هو تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات خاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تسهيل الأسواق هو من أهم ركائز نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهذه الندوة اللي جت في تونس اللي هي من ضمن التوصيات، وإلى حد الآن قد هي الركيزة والطلب الكبير كيف يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذه الظروف وفي ضم المناخ الاقتصادي والحالي كونها تلقى الطريق السهل لتنمية قدرتها التنافسية، ولكن بالخصوص الحصول على أسواق واعدة ومتنامية، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية داخل الجهات، ولكن وعليكم السلام الوضعية الاقتصادية لتونس وما ثم من فرص على الصعيد المحلي كليبيا والجزائر وغير ذلك. أنا ما عنديش مداخل، ما جيناش نعمل مداخل، بل بالعكس جينا باش نسمع أخصائي في هذا الميدان من صحتنا ونسمعوا هو يعطينا المداخل بتاعه. بعد المداخلة عندنا ملاحظات حتى احنا على المستوى الجهوي، ملاحظات على مستوى هياكل المساندة، وخاصة منها الملاحظة اللي هي ديما نحب نعاودها وعاودناها نهارتها والى حد الآن مازال ما جيناش فيها، كيف يمكن التواصل بهذا البرنامج خاصة على مستوى التفعيل هو لا محال عمل جدي، ولكن التفعيل المتنامي المتواصل في هذا البرنامج. ليش؟ على خاطر المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الداخلي التجربة عطتنا كون ندخل في برامج معناها مرحلة تكوينية ومرحلة تأسيسية ومراحل تخص نحب نقول الكلمة سي لو سوفت وير لو هاردوير. احنا على المستوى الداخلي واحنا نحب نتكلم على معناها على دراية بالمؤسسات الصغرى اللي عندنا هنا، بالرغم من كل ما هو ما تم إنجازه على مستوى البنية الأساسية التحتية وعلى مستوى إنجاز مشاريع معناها بمواصفات مقبولة ما نقولش معناها عالمية، بالرغم من تواجد في مناطق صناعية وفضاءات صناعية ومساندة وسكار جهوية اللي هي تساند على مستوى التمويل، بالرغم من ذلك وقت يجوا مستثمرين ولا يجوا ناس يقولوا مازلت ناقصين على مستوى الجهة. لا كيستيون سوبوز هل نحن اليوم في حاجة إلى تنمية القدرة التنافسية فقط وإلا مراجعة الموضوع ككل؟ هذا السؤال تم طرحه في الندوة في تونس وتم التطرق إليه، وإحنا ماذا بينا الأخ حاتم اليوم بيبان وحدنا شاتينا المداخلة وهي فرصة زادة وكانت تعطينا ما تم الوصول في هذا الجانب، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغرى والمتوسطة داخل البلاد. السؤال هذا يطرح بحدة ويمكن يعطي شمولية أكثر للتدخل لهذا البرنامج، لأن البرنامج هذا باش يشمل حسب ما شفنا فورماسيون، باش يشمل كوتشينج، باش يشمل متابعة، لكن نجم يتطور، وهذا ما طلبه يتطور إلى إعادة وتدعيم لا ميز نيفو اندستريال، لا ميز نيفو فيزيك دي زيكيبمون تاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة هذه، وش فما في هذا الجانب. أنا اسكو يقول لك أنا اليوم عندي معمل على سبيل المثال، معمل مع بينيتون وعندي أكثر من عام قاعد ننتج مع مؤسسة بينيتون، عندي معها روابط مواصفات أستجيب إليها، قاعد نخلص بشوي هذه الوضعية اللي عندنا هنا في قفصة ومماثلة لبعض الجهات، لكن أنا باش نشوف سوق عالمية، باش نشوف إمكانية النهوض بالمنتوج نتاعي والنهوض بالعمل معناها عمل المصنع للاستجابة أحسن فأحسن لمتطلبات الشركة اللي نتعاقد معها اللي هي بينيتون. ثم خصوصيات، ثم برشا خصوصيات، تطوير القدرة نتاع تروازيام شان سيزيام شان خلاص. هذه الدراسات معناها أثبتت كونها معناها أقل من 4 5 6 شان، معناها تنجم تقول
مشروع من المشاريع الصغرى، ماهيش مشاريع متوسطه. باش توصل سيزيبشيان معناها لازمها برشا تكاليف، لازمها برشا تجهيزات، مش هو الماكينات، لا تجهيزات اخرى للمتابعه، للكنترول، للكاليتي، للبوانتاج، للاوردونونسمون. خصوصيات كل مشروع من المشاريع الصغرى والمتوسطه عندها خصوصياتها وعندها تراتيبها وعندها امكانياتها. كيف مشاريع صغرى متوسطه اخرى باش تستدعي توسعه في الفضاء نتاعو، امكانيات نقل، امكانيات تصدير، امكانيات ربط بالشبكات الخارجيه، مش بالدي اس ال ولا بحاجه، لكن لازم يكون يدخل في منظومه نتاع الفيبر اوبتيك واللي معناها ان ريزوتاج كونتينيو. اسكو تونيزي تيليكوم باش تعطيه لا بوسيبيليتي باش الانتفاع بالتسعيره اللي هي يعطوا فيها لي جرون انتربريز ولا لا؟ كلها اسئله مطروحه. Il ne s'agit pas de prendre une partie de l'amélioration de la compétitivité, c'est un package. صحيح يكون فيه رزنامه بشوي بشوي بالنظر اللي هي مشروع المشاريع الصغرى والمتوسطه، لكن احنا ماذا بينا زاد يكون نظره مستقبليه كامله للجهات الداخليه، اخذنا بعين الاعتبار معناها تركيز كل ما هو مبرمج لتنميه الجهات الداخليه. سون تردي انا نعطي نمر الكلمه لسي حاتم، هذا الهدف اليوم باش تسمعوا. مرحبا بك، شكرا. بارك الله فيك سي نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم فريق برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التنافسية لنفاذ الأسواق، نرحب بكم ونشكر غرفة التجارة والصناعة الغربي وشركة القطب التنموي كفسة اللي استدعوني باش نقدم لكم برنامج بيكام ونجاوب على أسئلتكم من بعد. Donc, le barnage, donc le PECAM, il est financé par l'Union européenne à hauteur de 23 millions d'euros. Il est organisé en deux composantes, composante appui aux entreprises et composante appui à l'infrastructure qualité. Donc il est géré par une unité de gestion, le 8e étage, la PIC. Donc, l'unité de gestion, donc, elle est constituée du responsable national du programme, PECAM, il y a aussi Hamdi Gizgiz, directeur général de Wizard Sina. Donc, nous sommes sous tutelle du ministère de l'Industrie. Et donc, il est organisé en deux composantes appui aux entreprises. Il y a donc une composante appui à l'infrastructure qualité. Donc, la composante appui aux entreprises, que je vais développer plus tard, fournit aux entreprises industrielles et services connexes à l'industrie de l'expertise, et de l'accompagnement pour la mise en place de référentiels qualité et l'amélioration des outils de production et de commercialisation de leurs produits, à même de développer davantage de compétitivité. Donc, la composante appui aux entreprises, elle fournit de l'expertise, du soft. La composante appui à l'infrastructure qualité, donc elle vise les laboratoires nationaux et les centres techniques, quelques-uns d'entre eux, pour renforcer leurs moyens matériels et les compétences des laboratoires, donc retenus et servis du service de surveillance du marché, relevant du ministère du Commerce. Donc, et ce, en préparation du lancement des négociations de l'accord de reconnaissance mutuelle avec l'Union européenne en matière d'évaluation de la conformité dans le secteur mécanique, électrique et produits de construction. Donc, la composante appui à l'infrastructure qualité, elle fournit des équipements aux centres techniques et aux laboratoires nationaux des leaders du secteur électrique, mécanique et produits de construction, notamment CETIM, CTMCCB, LCAE et autres secteurs. Donc, la composante, elle fournit aussi des équipements à d'autres laboratoires retenus opérant dans le secteur de l'agroalimentaire.
en vue d'une éventuelle extension du champ de l'accord ACA. Donc l'accord ACA, l'Union européenne, les secteurs mécaniques, électriques et produits de construction. On va le secteur agroalimentaire, donc on aura un accord avec l'Union européenne dans ce secteur. Je vais la composante appui aux entreprises, donc en détail. Facile. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous exposer les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre par la composante, les différentes étapes de mise en œuvre d'une action, le nombre d'hommes-jours et la période de mise en œuvre selon le type d'action, les critères d'éligibilité pour adhérer au programme, et enfin la contribution financière de l'entreprise adhérente. Donc, en premier lieu, je vous présente les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre par la composante appui aux entreprises, à travers ces deux sous-composantes, qualité et coaching. Donc, les trois premiers objectifs à atteindre par la sous-composante qualité se présentent comme suit. Premièrement, la sensibilisation des entreprises industrielles et des services liés à l'industrie sur les enjeux liés aux nouvelles exigences réglementaires découlant des accords ACA et sur les différents systèmes de management de qualité en tant qu'outil important aidant à se conformer à ces nouvelles exigences. Donc, pour ce faire, il est prévu d'organiser 15 journées de sensibilisation durant cette année et l'année prochaine. Le deuxième objectif, en relation avec le développement des compétences, étant la formation technique des cadres des entreprises industrielles et des services liés à l'industrie sur les exigences réglementaires et techniques des produits industriels appartenant au secteur mécanique, électrique et produits de construction, objet d'un accord ACA. Et ce, en organisant donc 12 sessions de formation d'une durée de 3 jours par session. Donc aussi, la composante appui aux entreprises organisera 8 sessions de formation sur le marquage CE des produits au cours de la période, donc la même période 2012-2013. Le troisième objectif, en relation avec l'accompagnement direct des entreprises pour la mise en œuvre des actions en qualité, visera l'amélioration de la capacité de 440 entreprises tunisiennes et de services liés à l'industrie à répondre aux exigences réglementaires et normatives du marché. Donc, le troisième objectif. Donc, les actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif se traduisent par l'accompagnement de 400 entreprises industrielles et de services liés à l'industrie dans la mise en place de systèmes de management de la qualité selon un des référentiels ISO ou autres spécifiques à l'activité de l'entreprise. Donc, notre action à mettre en œuvre pour atteindre le troisième objectif consiste à accompagner 40 entreprises pour la préparation du dossier technique en vue des marquages CE d'un de leurs produits. C'était le troisième objectif, qualité. Le quatrième objectif, suivi donc par la sous-composante coaching, visera la sensibilisation des entreprises industrielles et des services liés à l'industrie sur l'amélioration de la gestion de leur entreprise dans ses aspects donc, techniques et non techniques. À cette fin, donc, 15 journées de sensibilisation seront programmées au cours de l'année courante et l'année prochaine sur des thématiques horizontaux et d'actualité.
Donc, le quatrième objectif. Enfin, le cinquième objectif, en relation avec l'accompagnement direct des entreprises pour la mise en œuvre des actions de coaching. Ça m'énerve coaching ou assistance technique. Ça m'énerve coaching. Donc, il y a le développement du niveau de performance de 300 entreprises tunisiennes dans les domaines de la maîtrise technologique, et les techniques, commerciales et managériales pour donc, le coaching non technique. Donc, pour l'objectif, cinquième objectif, les actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif se traduisent par le coaching technique de 210 entreprises dans le domaine de, à titre quelques exemples, l'organisation industrielle et l'amélioration de la productivité, la maîtrise des procédés technologiques, la maîtrise de la consommation énergétique, très important, la mise en place d'un bureau d'études, la mise en place d'un bureau de méthode, le développement d'un nouveau produit, etc. Liste, donc, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, le coaching non technique, il est prévu pour 90 entreprises dans le domaine de, par exemple, l'amélioration des fonctions marketing et commerciales, la maîtrise et l'amélioration de la chaîne logistique, le dimensionnement des besoins en vue de requérir un logiciel ERP, la mise en place d'un dispositif de veille stratégique, le renforcement de cellules export, la mise en place d'une application e-commerce, etc. Donc, liste non exhaustive. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter les étapes de mise en œuvre d'une action d'accompagnement. La première étape consiste normalement à contacter l'unité d'appui au programme PECAD, l'UAPECAD, donc qui va diriger l'entreprise vers ou bien l'unité de gestion du programme national de promotion de la qualité du GPQ. Il est siégé au 10e étage de l'API pour les actions de mise en place d'un système de management de qualité, pour les actions de marquage CE, ou bien des centres techniques pour les actions de coaching technique, ou alors donc l'API Task Force innove pour les actions de coaching non technique. Donc selon vos besoins, selon l'activité que vous voulez développer, on va vous diriger vers l'une des unités donc, des premières étapes. Donc, suite à cette prise de contact, un diagnostic préalable d'une demi-journée sera effectué au sein de l'entreprise par un consultant du centre désigné. Sinon, par un consultant court terme recruté par le PECAD pour toute action de marquage CE ou de coaching non technique. Donc, pour les actions marquage CE, actions coaching non technique, on va vous ramener un expert pour faire le diagnostic préalable de l'entreprise. L'objectif du diagnostic préalable. Donc, les objectifs de ce diagnostic consistent à identifier les besoins prioritaires de l'entreprise, à s'assurer de sa prédisposition technique à mettre les moyens et les ressources nécessaires pour la réussite de l'action de l'assistance. Parfois, l'entreprise n'est pas vraiment disposée à mener une action d'assistance technique. NERS à encadrement, par exemple, NERS à infrastructure. Donc, il faut s'assurer de la prédisposition technique à mettre les moyens et les ressources nécessaires pour la réussite de l'action de l'assistance. Dimensionner les hommes-jours d'expertise nécessaires pour la mise en œuvre de l'action. On va voir plus tard le nombre d'hommes-jours en moyenne, il varie entre combien de jours pour les actions donc, de mise en place de management de qualité ou bien de coaching technique ou bien de coaching non technique. Proposer donc le plan d'action à suivre par les experts pour une période de mise en œuvre à convenir avec l'entreprise. Donc, il y a des objectifs du diagnostic préalable. Donc, rappel qui va être effectué par un consultant du centre technique ou bien donc, par un expert court terme recruté par le PECAD. Une fois le diagnostic effectué, donc l'étendue de l'action définie, la troisième étape consiste à
obtenir un devis et à signer une convention donc avec ou bien le centre technique sectoriel pour toute action de mise en place d'un système de management de qualité, ou bien un marquage CE ou coaching technique, ou bien donc une convention signée avec l'API Task Force Innov pour toute action de coaching non technique. Donc on va signer une convention avec vous, avec l'entreprise. Donc au fait, le PK il travaille à travers les centres techniques et donc l'API Task Force Innov. On n'a pas de contact direct avec l'entreprise, mais notre équipe le front office, les centres techniques et donc l'API Task Force. Donc votre contact, c'est avec les centres techniques. D'accord. Bien, pour les actions éligibles à l'ITP, investissement technologique prioritaire, ITP, et il s'agit de la plupart d'entre elles. L'entreprise, avec l'assistance du centre technique, déposera une demande en vue de se faire rembourser 70% du montant de l'expertise à la fin de l'action ou à la fin de la certification, s'il s'agit de la mise en place d'un système de management. Donc à la fin de la certification, vous avez droit au remboursement de 70% du coût de l'action, de l'expertise. Voilà, parfois à la fin de l'acquisition de logiciel, le cas de l'acquisition d'un ERP. Donc vous serez remboursé 70% du coût de l'expertise, du coût du logiciel, du coût de l'expertise à la fin de l'acquisition du logiciel. Il faut l'acquérir, le logiciel. Donc, l'étape suivante, c'est le règlement de la contribution financière du coût de l'expertise PK, qui est estimé à 15% du coût total de l'expertise PK, et de l'avance de 30% des honoraires du centre technique ou de l'API Task Force Innov. Je vais vous présenter après une simulation. Je sais peut-être moi donc, le plan de financement. Pour la mise en œuvre de l'action, un délai d'environ 40 jours est à prévoir entre la date de signature de la convention et le démarrage de la première mission d'expertise. Là, j'entends le nombre de jours en moyenne et la période de mise en œuvre pour les actions. Donc, selon le type d'action, s'il s'agit maintenant de la mise en place d'un système de management de qualité, l'action durera de 9 à 15 mois. Donc la mise en place d'un système de management nécessite vraiment une période minimale de 9 mois. Et donc le nombre de jours moyen de l'action, il varie entre 15 et 25 jours. Tout dépendra de l'état d'avancement de l'entreprise dans la mise en place de ce système. Et dès qu'elle est en avance, déjà le manuel de procédure, le manuel de qualité, exemple. Donc on n'aura pas besoin de vraiment 25 jours. De l'expertise PK. Tu verras aussi en parallèle l'expertise du centre technique aussi, en plus de l'expertise PK. Donc pour le marquage CE, c'est la préparation du dossier technique. Le marquage CE, l'action consiste à préparer le dossier technique du produit en vue d'apposer la marque CE. Donc c'est une action qui dure en moyenne 10 à 15 jours sur une période de 6 à 9 mois. Des actions de coaching technique durent en moyenne 10 à 20 jours sur une période de 4 à 6 mois. Kif le coaching non technique. Donc les 15 ou les 10 jours, donc le nombre de jours moyen de l'action. L'action, elle est répartie sur la durée par des phases et des séquences. L'expert, il y a 10 jours, c'est pas ça. Donc, l'expert, il va intervenir au début, la première phase, pour faire un diagnostic approfondi. Donc de 2 jours, par exemple.
Après, il reviendra après 1 mois, par exemple, pour faire une session de formation de 3 jours, par exemple, sur le thème bien défini, donc le thème de l'action. Il va revenir le mois prochain pour la mise en place du système, ou la mise en œuvre de l'action, suivant le plan d'action établi. Et donc, à la fin, il va rédiger le rapport de fin de mission. À la fin, il va des rapports intermédiaires à rédiger. Donc, l'action, elle dure sur toute une période. Donc, et elle est divisée en 4, 5, 6 phases. Et chaque phase peut être divisée en séquences. Donc, il y a la philosophie de la mise en place de la mise en œuvre de l'expertise. Donc, les critères minimaux d'éligibilité pour adhérer au programme. Donc, l'entreprise doit être une entreprise industrielle ou entreprise de services liés à l'industrie, ayant au moins une année d'activité, ayant une situation financière saine, mais en faillite, mais en faillite, ayant une situation financière saine, disposant d'au moins une personne qualifiée pour assurer le suivi et l'appropriation de l'expertise fournie tout au long du déroulement de l'action d'assistance, bien sûr. Donc, on a besoin d'un vis-à-vis de l'entreprise pour pouvoir mener cette action à bien et à terme. Donc, autres critères pertinents spécifiques à l'action à mener peuvent être ajoutés. Pour la mise en place d'un système de management ISO 22000, un investissement préalable, l'infrastructure doit être définie selon le référentiel ISO 22000. Donc, si l'infrastructure ne répond pas aux exigences, on revient après que l'entreprise, le chef d'entreprise aura donc construit de nouveaux locaux, elle a fait l'aménagement nécessaire. Donc il y a des critères spécifiques parfois selon le type d'action à mener. Le tableau de financement. Donc, un exemple d'une simulation. Donc, une action qui est éligible à l'ITP et qui mobilise 15 jours d'expertise PK et 10 jours d'expertise du centre technique, par exemple. Donc, pour les 15 jours d'expertise PK, le coût de l'expertise PK, il revient à peu près à 20 000 dinars, le coût réel. Pour l'expertise PK, 20 000 dinars. Le coût réel donc, de l'expertise du centre, 5 000 dinars. Donc l'entreprise va payer au début de l'action 15% de 20 000 dinars, 3 000 dinars, et 30% des 5 000 dinars, donc 1 500 dinars. Donc au total, c'est 4 500 dinars au début de l'action. D'accord? À la fin de l'action, elle sera remboursée de 70% des 15% des 3 000 dinars par le FODEC, donc l'ITP. Donc elle sera remboursée de 2100 dinars. On est déjà, je t'ai dit justement, le centre technique pour les 70%, donc les 70% vont être récupérés par le centre technique. D'accord? Déjà, on est manière. Donc, elle aura payé 900 dinars, plus 1500 dinars, ça fait 2400 dinars. En pourcentage par rapport aux 25 000 dinars, c'est à peu près 10%, 9,6%. D'accord? Il y avait le schéma de financement d'une action PK. Donc, merci pour votre attention. La composante la plus entreprise, donc les étapes à suivre. Information. بالنسبة لهذا بعد نرجع للسؤالات. حبيت نعرف نعمل دور، نشوف شو اللي حاضر.
على les chefs d'entreprise. Un petit tour de table. نبداو. Société